नमस्कार दर्शक बंधु चलतु देखिनवा आज दिन जाकर समस्त खबर। आज कन्या विवाह योजनार शुभारंभ होगाकू जाउछि फल कन्या विवाह आउ रहिबनी समस्या। एही योजन आर्थिक सहायता जोगाईदेव राज्य सरकार। कन्या विवाह योजना नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक्स रे सूचना देइछन्ति। विशेषकर आर्थिक दृष्टि अनग्रसर और अनुसूचित जाति जनजाति परिवार पितामाता कन्या विवाह जेपरी समस्या होई रहिब नाही सेथिपाई एही योजना आर्थिक सहायतार एक सुदृढ़ माध्यम साजिब। राज्य में कार्यक्षम होब 57टी सब रेजिस्ट्रार ऑफिस बा उपनिबंधन कार्यालय। फेब्रुआरी 5 रु हेब कार्यक्षम। जमी किणा बिका एवं पंजीकरण हेब सुविधा। राजस्व विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश। एवं 322टी सब रेजिस्ट्रार ऑफिस रही। आगक आहरी सब रेजिस्ट्रार ऑफिस कार्यक्षम होगा पर जमी किणा बिका पंजीकरण में आहरी सुविधा हेब। ग्राहकों बड़ आश्वस्ति। लगातार कमिबार लगी सुना दर। आज मार्केट खोलिबा मात्रे सुना दर पुणी ह्रास पाई। 24 क्यारेट सुना 1420 टंका ह्रास। 10 ग्राम पिछा 1,51,900 होईछि। गतकाली 24 क्यारेटर दाम 1,53,320 टंका रहितला। सेहीपरि 22 क्यारेट सुना 1300 टंका ह्रास पाई। 22 क्यारेट सुना 10 ग्राम 1,39,250 टंकार पहुंची। गतकाली एहार दाम 1,40,550 टंका रहितला। 4 सांगठनिक जिले में बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक 4 जन नेता नुआ दायित्व देइछन्ति। भद्रक जिला बीजेडी सभापति भावे विधायक व्योमकेश राय को नियुक्ति देइछन्ति सुप्रीमो। सांगठनिक कार्यक्रम को दृष्टि में गंजाम जिले में 2 जन कार्यकारी जिला सभापति भावे नियुक्ति मिली। सेमाने हेले पूर्णचंद्र स्वाई और भगवान गंतायत। रायगड़ा में पी गौरीशंकर को कार्यकारी सभापति और राइसेन मुर्मू को मयूरभंज 2 सांगठनिक जिले में कार्यकारी सभापति भावे सुप्रीमो नियुक्ति देइछन्ति। लोकसभा रे राहुल गांधी भाषण लगातार द्वितीय दिन पर बाधाप्राप्त होईछि। अपराह्न 2टारे राहुल गांधी गृह रे जड़े पूर्वतन सेना मुख्यों द्वारा प्रकाशित एक अप्रकाशित पुस्तक एक लेखा उपस्थापन करथिले। से कहिथिले मते कहिबाकू दियो। से यह कहिबा मात्रे एनडीए सांसद माने तांको बाधा देबा आरंभ करथिले। फल उपबाचस्पति गृह कार्य को अपराह्न 3टा पर्यंत मुलतवी घोषणा करथिले। लोकसभा कार्यकाल मध्य मंगलवार एक बड़ हट्टगोल देखा मिलता। किछि विरोधी एमपी 2 थर बाचस्पति चौकी आड़ को कागज फिंगिथिले। एही एमपी मानक मध्य अमरिंदर सिंह, राजवारी, हिबी एडेन, माणिकम टागोर बी, गुरजीत सिंह औजला, प्रशांत यादव राव, किरण कुमार रेड्डी, एस वेंकटेशन एवं दीन कुजुरियाकोस थिले। बाचस्पति एही एमपी मानक विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करी सेमानंकु संसदरू निलंबित करिसेंती। रूल नंबर 3742 अनुसार एही एमपी मानक विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। भारतर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जाजपुर बिरजा मंदिर गस्तरे आसिचंती। समग्र जिलावासी महामहिम राष्ट्रपति गस्त को नहीं उत्साहित थिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह प्रथम जाजपुर गस्त थिला। प्रथम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नाभिगया पितृपुरुषों को पिंडदान करथिले। प्राय 1 घंटा धरी पूजा कार्यक्रम अनुष्ठित होइतिला। एथिरे 4 जन सेवायत ब्राह्मण नियोजित थिले। पुरी रे पहुंचिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तालबणिया हेलीपैड रे तांको विमान पहुंचवा पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तांको स्वागत करिसेंती। राष्ट्रपति पुरी रे रात्रि यापन करिवे। बुधवार श्वेतगंगा पिंडदान करिवे। पिंडदान पर महाप्रभु को दर्शन करिवार कार्यक्रम रही। पश्चिमबंगर 10टी स्थान में ईडी चढ़ाऊ। प्रवर्तन निर्देशालय मंगलवार पश्चिमबंगर 10टी स्थान में चढ़ाऊ करिछि। बेआईन कोयला खनि एवं परिवहन अभियोग में मनी लॉन्ड्रिंग तदंतर एक अंश भाव में प्रवर्तन निर्देशालय मंगलवार पश्चिमबंगर अनेक स्थान में चढ़ाऊ करिछि। अधिकारी माने कहिसेंति जे राज्य पुलिस अधिकारी मनोरंजन मंडल घर समेत प्राय 10टी स्थान में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण आईन अनुजाई चढ़ाऊ करा जायछि। आदानी प्रतिरक्षा एवं एरोस्पेस भारत में एक व्यापक हेलिकॉप्टर निर्माण इकोसिस्टम विकसित करने विश्वस्तरीय एरोस्पेस प्रमुख लियोनार्डो सहित एक रणनैतिक सहभागितार प्रवेश करिछि, जहाँ देशर प्रतिरक्षा आत्मनिर्भरशीलता को सुदृढ़ करने दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसेंति अमेरिका सहित भारतर ऐतिहासिक वाणिज्य चुक्तिनामा निरंतर धैर्यर फलाफल। एनडीए संसदीय दल बैठक को आज संबोधित करी श्री मोदी कहिसेंति शुल्क को नहीं विरोधी पक्षर बहु समालोचना होइतिले मध्य सरकार धैर्य धरी रहितिले। एहार फलाफल एवं प्रतिफलित होइछि। अमेरिका सह वाणिज्य चुक्ति देश पई एक अर्थनैतिक
ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଚାଲିପାରୁନି ଲୋକସଭା ଗତକାଲିଠାରୁ ଚୀନ ଉପରେ କହିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଦିନ 2ଟା ପରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟ। ଚୀନ ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ଲୋକସଭାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୃହରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସେନାମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରୁ ଏକ ଲେଖା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୋତେ କହିବାକୁ ଦିଅ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନ ଜିଲ୍ଲାର କାଲସି ଅଞ୍ଚଳର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଟି ଗଭୀର ଘାଟିରେ ଖସିପଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବସ୍ରେ 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ମେଟାକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଥ୍ୟ ସେୟାରିଂ ବାହାନାରେ ନାଗରିକଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ମେଟା ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ମାମଲାର ଏକ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କୁ କ୍ଲିନଚିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ସହ ନାଇଡୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଇଡି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପୁଲିସର ସିଆଇଡି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ନାଇଡୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇସାରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନାଇଡୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ କାଳରେ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଏକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କର୍ପୋରେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 371 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହଜନକ ଥିଲା। ଘୋଷଣା ହେଲା, ମଣିପୁରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ୟୁମ୍ନାମ ଖେମଚନ୍ଦ ସିଂହ ହେବେ। ମଣିପୁରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁମ୍ନାମ ଖେମଚନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କୁ ମଣିପୁର ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ୟୁମ୍ନାମ ଖେମଚନ୍ଦ ସିଂହ ମଣିପୁରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମଣିପୁରର ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ଲଡ଼କି ବେହେନ ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦାବି ଉଠିଛି। ଏନସିପି ନେତା ଅମୋଲ ମିଟକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଅଜିତ ଦାଦା ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ରହିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରୁଥିଲେ, ମା ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଅଜିତ ଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଅତୁଟ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ରହିଥିଲା। ଏନେଇ ଲଡ଼କି ବେହେନ ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଜିତ ଦାଦାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ମଙ୍ଗଳବାର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଶାଣିତ ସ୍ୱରରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟିକ ବୁଝାମଣା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆସିଛି। ଏହା ଆଜି ଯାଏଁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଯାହା ଭାରତକୁ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମିଳିଛି। ଗୋଏଲ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିଛି। ସେ ଏହାକୁ କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବା ଡିଲ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା କୃଷି, ଡାଏରୀ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା କରିବ। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ବିବାଦ ଉପରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଭାରତ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହେଗ୍‌ରେ ଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଅଦାଲତର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଭାରତ କହିଛି ଯେ, ଆମେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁ। ଭାରତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆୱାର୍ଡ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିବା ସମନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଛି।